Good morning to all of you. Good morning. We praise and thank the Lord for His goodness and His greatness. प्रभूच्या चांगुलपणाबद्दल आणि त्याच्या महानतेबद्दल आम्ही त्याची स्तुती करतो. The Lord has been good to each one of us. आणि प्रभू आमच्या सर्वांकरता चांगला आहे. And in the last month He was with us and He helped us in all the ways. मागील महिन्यात तो आमच्या सोबत होता आणि सर्व प्रकारे त्याने आमचं सहाय्य केलेलं आहे. Even as we as a body of Christ we have gathered here. ख्रिस्ताचं शरीर म्हणून या ठिकाणी आपण जमलेलो आहोत. To encourage one another, to spur one another. आणि एकमेकांना उत्तेजन देण्यासाठी आपण या ठिकाणी जमलो आहोत. And especially as some of you might be knowing, or some of you might not know that last week Brother Prashant, he has lost his dear mom and our sister in Christ. आणि तुमच्यापैकी काही जणांना माहीत असेल की ब्रदर प्रशांत यांच्या आई ज्या आहेत त्या प्रभूकडे गेलेल्या आहेत. She has been she suffered a lot by arthritis. आणि जो संधिवाताच्या त्रासाने ते आजारी होत्या. And many other things, but the testimony that we heard, that she was rejoicing in the Lord. She never blamed God for the diseases or anything that happened to her. पुष्कळ त्रासातून आजारातून त्या गेल्या, परंतु त्यांनी कधी देवाला दोष दिला नाही, तर प्रभूमध्ये त्या आनंदित होत्या. And finally the night before her death, or the morning before her death, she was constantly asking to the Prashant to read psalms, sing songs, and pray. So Brother Prashant was there with her, and he read almost 30 or more than 30 psalms, praying constantly and singing the good hymns. आणि ज्या दिवशी त्या प्रभूकडे गेल्या त्या दिवशी त्यांनी ब्रदर प्रशांत यांना सांगून अनेक स्तोत्र त्यांच्याकडून वाचून घेतली, गीतं गायली आणि 30 पेक्षा जास्त स्तोत्र त्यांनी गायली. Wonderful testimony of Sister Shailaja Patil as well as Brother Prashant Patil. आणि ही अद्भुत साक्ष आहे आपल्यामध्ये ब्रदर प्रशांत पाटील आणि त्यांच्या आईची. And their lives encouraged me personally. आणि त्यांचं जीवन मला स्वतःला एक उत्तेजन आहे. And yesterday around 1 o'clock we had funeral service, 12 to 1 indeed. काल दुपारी 12 ते 1 वाजता त्यांचा दफनविधी जो आहे तो झाला. And the Lord comforted, and He is continually comforting the family and everybody who is attached to her, to that family. आणि देव या कुटुंबाचं सांत्वन सतत करत आहे. And I just thought to see how the life and the death of the believer looks from the perspective of the Bible. आणि आज सकाळी विश्वासणाऱ्याचं जीवन आणि मरण हे शास्त्राच्या दृष्टीने कसं आहे हे पाहावं. The great and the old creeds teach us that we live and we die for Christ. आणि जुने आणि जे महान लोक आहेत ते आपल्याला सांगतात की आपण ख्रिस्तासाठी आणि ख्रिस्तासाठी जगतो आणि मरतो. And the Bible even teaches in the Old Testament as well as in the New Testament about the Christian life and about the death of the saint or the death of the believer. आणि जुना आणि नवा करार जे ख्रिस्तामध्ये जे सर्व संत आहेत, विश्वासणारे आहेत, त्यांचं जीवन आणि मरणाबद्दल आपल्याला सांगतं, शिकवतं. And these are very important topics from the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये हे खूप महत्त्वाचे असे विषय आहेत. Marriage,
विवाह, death, मरण, everlasting life, सार्वकालिक जीवन, judgment, न्याय redemption, आणि मुक्ती, and our Christian living. आपलं ख्रिस्ती जीवन. But sadly, we think that only on the day of marriage I need to listen a sermon about marriage. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की आपल्याला असं वाटतं की फक्त माझ्या लग्नाच्या दिवशीच मला विवाहासंबंधीचा जो संदेश आहे शास्त्रामधून तो ऐकणं गरजेचं आहे. And same do the pastors even read Ephesians 5 only on that particular day, but never touch on other occasions or other months. आणि बरेचसे पाळक किंवा सेवक हे असेच करतात की त्या प्रसंगीच फक्त ते विवाहाबद्दल किंवा त्या प्रसंगाबद्दल बोलतात आणि इतर वेळेस त्याबद्दल काही शिकवलं जात नाही. Even regarding the day, sometime only people they open the passages only in cemetery. आणि तसंच मृत्यूबद्दल सुद्धा जे काही शास्त्रभाग आहेत ते केवळ त्या ठिकाणी स्मशान भूमीमध्ये ज्यावेळेस आपण दफनभूमीमध्ये जातो त्या ठिकाणी केवळ ते वाचले आणि उघडले जातात. But if these topics and these subjects are important and they are in the Old Testament and the New Testament, it means that we need to learn that quite often and properly. आणि परंतु हे विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहे जुन्या आणि नव्या करारामध्ये आणि आपल्याला हे शिकणं आणि हे माहीत करून घेणं खूप गरजेचं आहे. And the proper teaching will keep us stable in all the conditions. आणि योग्य शिक्षण जे आहे ते आपल्याला सर्व परिस्थितीमध्ये स्थिर असं ठेवेल. That was the introduction of what we are going to learn this morning. आणि आज जे काही आपण शिकणार आहोत त्याची ही प्रस्तावना होते. I shall read for you in English and somebody please read for the entire congregation in Marathi. मी आपल्यासाठी इंग्लिशमध्ये वाचतो आणि संपूर्ण मंडळी करता कोणीतरी 2 Corinthians 5:1-10 मराठीमध्ये नंतर वाच. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. If indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. So we are always a good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, that we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. कारण आम्हाला ठाऊक आहे की आमचे पृथ्वीवरील मंडळरूपी गृह मोडून टाकण्यात आले, तर देवाने आम्हासाठी सिद्ध करून ठेवलेले आमचे निवासस्थान स्वर्गात आहे. ते हाताने बांधलेले गृह नसून सार्वकालिक आहे. या गृहात असताना आम्ही स्वर्गीय गृहरूप वस्त्र परिधान करण्याच्या उत्कंठेने करतो. आम्ही अशा प्रकारे वस्त्र परिधान केलेले असतो म्हणजे आम्ही उभे सापडणार नाही, कारण जे आम्ही या मंडपात आहोत ते आम्ही भारात होऊन म्हणतो. वस्त्र काढून टाकावे अशी आमची इच्छा आहे असे नाही, तर ते परिधान करावे अशी इच्छा बाळगतो. यासाठी की जे मर्त्य आहे ते जीवनाच्या योगे ग्रासले जावे. ज्याने आम्हाला याकरिता सिद्ध केले की तो देव आहे, त्याने आपला आत्मा आम्हास विसार म्हणून दिला आहे. म्हणून आम्ही सर्वदा धैर्य धरतो आणि हे लक्षात बाळगतो की आम्ही शरीरात वस्ती करीत आहोत तोवर आम्ही प्रभूपासून दूर आलेले असे आहोत. आम्ही विश्वासाने चालतो, डोळ्याने दिसते त्याप्रमाणे चालत नाही. आम्ही धैर्य धरतो आणि शरीरापासून दूर जाऊन प्रभूसह गृहवास करणे हे आम्हास अधिक बरे वाटते. म्हणून आम्ही गृहवासी असलो किंवा दूर आलेले असलो तरी
त्याला संतुष्ट करण्याची आम्हाला हौस आहे. कारण आपणा सर्वांना ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर खऱ्या स्वरूपाने प्रकट झाले पाहिजे, यासाठी की प्रत्येकाला त्याने देहाने केलेल्या गोष्टीचे फळ मिळावे, मग ते बरे असो किंवा वाईट असो. Amen. Amen. आमेन. We all know in the Genesis that the great God, the sovereign God, He created all things. आणि आपल्या सर्वांना माहिती की उत्पत्तीमध्ये आपल्या उत्पन्नकर्ते देवाने सर्व काही निर्माण केलं. And God made man and woman in the image of Himself. देवाने स्त्री आणि पुरुषांना आपल्या प्रतिरूपाचं असं घडवलं. And the Lord gave the commandments, and God made the covenant with Adam. देवाने आज्ञा दिली आणि आदामासंगती त्याने करार केला. And God gave the command and the promises in that. आणि देवाने आज्ञा दिली आणि त्यासोबत अभिवचनही दिली. God said to Adam that till the ground, take care of the garden. देव आदामाला म्हणाला की तू भूमीची मशागत कर आणि या बागेची तू काळजी घे. Eat from all the trees except one tree. सर्व झाडाचं फळ तू खा, परंतु एका झाडाचं फळ तू खाऊ नको. The tree of the knowledge of good and evil. आणि बरे आणि वाईट जाणण्याचं जे झाड आहे त्याचं फळ तू खाऊ नको. But man and the woman, they committed sin against the holy God. परंतु त्या पुरुष आणि त्या स्त्रीने आज्ञा मोडली आणि पाप केलं. And because of that, the death, physical death, eternal death, and all the misery came in this world. त्या कारणामुळे शारीरिक आणि आध्यात्मिक जे मरण ते या जगामध्ये आलं आणि सर्व प्रकारचं व्यंग या जगामध्ये आलं. And we know that God promised in that same chapter that He would send His Son, and the Son of God would crush the head of the devil and save His people. आणि त्याच पुस्तकामध्ये आपल्याला अभिवचन दिसतं त्याच अध्यायामध्ये की देव आपल्या पुत्राला पाठविल आणि तो त्या सैतानाचं जे मस्तक आहे त्याला तो चेंगरील. And Jesus Christ came in this world. He lived the holy life. He died on our behalf on the cross and resurrected on the third day. आणि येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आला, तो आपल्या वतीनं पवित्र जीवन जगला, तो वधस्तंभावर गेला आणि तो पुनरुत्थित असा झाला. And those who believe in Him and repent of their sins, He by His grace and mercy saves those people. आणि जो कोणी त्याच्यावरती विश्वास ठेवतो त्याला तो आपल्या कृपेने आणि दयेने त्याचं तारण तो करतो. In fact, because of God's grace and the work of Christ, the elect of God are saved. देवाची कृपा आणि ख्रिस्ताचं जे कार्य आहे त्याच्याद्वारे त्याचे निवडलेले लोक जे आहेत त्यांचं तारण देव करतो. Not only that, but He is transforming us into the image of His Son. तेवढंच नाही तर तो त्याच्या निवडलेल्या लोकांना त्याच्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे घडवत आहे. And He, because of the resurrection of Jesus Christ, given us the living hope, the blessed hope of everlasting life. आणि येशूच्या पुनरुत्थानामुळे आपल्याला जिवंत आणि गौरवी अशी आशा मिळालेली की आपण सार्वकालिक जीवनामध्ये जाऊ. Because of the complete work of Lord Jesus Christ, we have the blessed hope in this life, and that blessed hope is that we are going to live with God, with Christ Jesus forever. आणि येशूच्या पूर्ण कार्यामुळे आपल्याला ही धन्यवादित अशी आशा आहे की आम्ही देवाबरोबर सर्व काळासाठी राहू. And Paul in this passage with confidence he is speaking about that blessed hope, about the living hope. आणि पौल या ठिकाणी धैर्याने अगदी खात्रीशीर तो त्या धन्यवादित अशा आशेबद्दल तो सांगत आहे. He knew when a Christian dies what happens. आणि त्याला हे माहिती आहे की जेव्हा ख्रिस्ती व्यक्ती मरण पावते त्यावेळेस काय त्याच्यानंतर काय होतं. Sadly, the non-Christian world as well as the Christian world are fed or have wrong information about the life as well as death. दुर्दैवाने जे ख्रिस्ती आणि ख्रिस्तीतर लोक आहेत त्यांना मरण आणि जीवन याच्याबद्दल माहिती नाही. People they have different attitudes towards the death. आणि मरणाच्या प्रती प्रत्येकाचं वेगवेगळे जे दृष्टिकोन आहेत. Some people are very much terrified or they have fear of death.
काही लोकांना मरणाची खूप जास्त अशी भीती असते. Some people they have different attitude towards the death. They say that one day it is going to come and then I will accept that. One day the death will come and I will accept that. I will submit to the death. काही लोकांना असं वाटतं की एक दिवशी मरण येईल आणि मी ते मरण स्वीकारेल. And some people they say, let it come. I will face it with my courage. काही लोकांना वाटतं की मरण येऊ द्या, मी माझ्या धैर्याने त्याला सामोरे जाईल. But the Bible gives us wonderful teachings about the death. परंतु शास्त्र आपल्याला मरणाबद्दल अतिशय सुंदर असं शिक्षण देतं. And the life after the death. आणि मरणाच्या नंतरचं जीवन त्याच्याबद्दल आपल्याला शिकवतं. Verse 1, he's speaking with confidence, for we know. आणि वचन 1 मध्ये अतिशय कॉन्फिडंटली तो सांगत आहे की आम्हाला ठाऊक आहे, तो खात्रीशीर सांगत आहे. And this confidence comes because of the gospel and because of the complete work of Lord Jesus Christ. आणि हा जो कॉन्फिडन्स आहे किंवा हा जो कॉन्फिडन्स आहे येशू ख्रिस्ताच्या पूर्ण कार्यामुळे आणि त्या सुवार्तेमुळे आहे. Here we learn he is calling the body as tent. आणि या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की जर आमचे पृथ्वीवरील मंडपरूपी घर मोडून गेले, he is calling our body as tent. तो आपल्या शरीराला मंडप असं म्हणत आहे. He is not calling our body as big building or strong building, but as tent. तो आपल्या शरीराला मोठं किंवा अतिशय भक्कम असं बिल्डिंग असं म्हणत नाही, तर तो आपल्याला मांडव किंवा मंडप असं म्हणत आहे. Apostle Paul he used to make a tent. आणि पौल जो आहे तो मंडप बांधणारा असा होता. In the Old Testament there was a tabernacle. आणि जुन्या करारामध्ये त्या ठिकाणी निवास मंडप होता. And then people in Corinth they knew the business of the tent making. आणि करिंथ या ठिकाणच्या लोकांना जो मंडप बांधण्याचा जो व्यवसाय होता तो माहीत होता. So he is calling our bodies as tent. आणि या ठिकाणी तो आपल्या शरीराला जो आहे तो मांडव किंवा मंडप म्हणत आहे. Because tents are frail. They are not very strong. कारण मंडप जे आहे ते अतिशय भक्कम असे नसतात. And that's why he's calling our body as tent, because our physical body is weak. तो मंडप म्हणत आहे कारण आपली जी शारीरिक रचना जी आहे ती शरीर जे आहे ते कमकुवत आहे किंवा कमजोर आहे. Our body is fragile. आपलं शरीर जे आहे ते नाजूक आहे. But with confidence he says that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens. परंतु या ठिकाणी तो खात्रीशीर सांगत आहे की आम्हाला ठाऊक आहे जर आमचे पृथ्वीवरील मंडपरूपी घर मोडून गेले तर आकाशामध्ये देवाची रचना असलेल्या हाताने न केलेले असे सार्वकालिक घर आम्हास आहे. We know that when according to the Bible, when a believer dies, his soul goes to God, his soul goes to Christ. आम्हाला माहिती आहे की जेव्हा विश्वासणारा मरण पावतो त्याचा आत्मा जो आहे तो देवाकडे जातो. And then when Lord Jesus Christ will return, आणि ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा या पृथ्वीवरती येईल, the soul and the glorified body, the glorified body will be reunited. त्यावेळेस आपला जो आत्मा आहे आणि जे गौरवी शरीर आहे ते पुन्हा एकदा एकत्र येईल. And to that Apostle Paul is calling the building. आणि त्याला पौल जो आहे मंडप असं म्हणत आहे. At present our body is the tent. आणि आता जे आहे ते आपलं शरीर मांडव आहे. It is weak. ते नाजूक आहे. But one day we are going to receive the building from God. परंतु एके दिवशी आम्हाला देवाकडून जे आहे ते घर मिळणार आहे. Building from God. So from whom we are going to get the glorified body? आणि कोणाकडून आपल्याला गौरवी शरीर किंवा घर ते मिळणार आहे? According to verse 1, we are getting this building from God. आणि आम्हाला हे जे घर आहे ते देवाकडून मिळणार आहे. And verse 1 teaches us a house not made with hands. So it is not earthly. Our body will not be earthly body.
not given to us by our parents. आणि या ठिकाणी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की हाताने न केलेलं असं शरीर आपल्याला मिळणार आहे, जे आपल्याला आपल्या पालकांकडून मिळालेलं असं शरीर नाही, परंतु हाताने न केलेलं देवाकडून दिलेलं असं शरीर आपल्याला मिळणार आहे. So believers, they are going to get the glorified body from God. आणि विश्वासणाऱ्यांना देवाकडून गौरवी असं शरीर मिळणार आहे. And that body will not be given to us by our parents as we have received, as our mother conceived us and then she gave birth. But that body will not be given to us by our parents, but a house that not made with hands. It means that body is from God. आणि हे गौरवी शरीर आपल्याला आपल्या पृथ्वीवरील पालकांकडून नाही तर देवाकडून आपल्याला मिळणार आहे. And then in verse 1 again we learn that is eternal. आणि त्याच वचनामध्ये वचन 1 मध्ये आपल्याला हे समजतं की ते जे शरीर आहे ते घर जे आहे ते सार्वकालिक आहे. So when Lord Jesus Christ will come, he is going to give us the glorified body and that body will be eternal. तर आपल्याला येशू ख्रिस्त जेव्हा पुन्हा येईल त्यावेळेस गौरवी शरीर मिळणार आहे आणि ते शरीर जे आहे ते सार्वकालिक असणार आहे. And we are going to live with Christ in heaven according to verse 5. आणि आपण जे आहे ते ख्रिस्तासोबत सार्वकालिकतेसाठी त्या स्वर्गामध्ये राहणार आहोत. Apostle Paul is saying in verse 2 that we at present we groan. आणि पौल जो आहे तो या ठिकाणी सांगत आहे की आपण या पृथ्वीवर असताना आपण कणत आहोत. We groan, and the answer is given here in verse 2. आणि वचन 2 मध्ये याचं उत्तर दिलेलं आहे. We groan longing to put on our heavenly dwelling. आणि या ठिकाणी वचन 2 मध्ये असं सांगितलं की कारण यात असतानाही आम्ही आपल्या आकाशातून येणारे घररूपी वस्त्र पांघरायला उत्कट इच्छा धरून कणतो. Why Apostle Paul is groaning, आणि or why the believers groan? आणि विश्वासणारा किंवा पौल का कणत आहे? Because this life is terrible life. कारण हे जे जीवन आहे शरीर रूपामध्ये ते भयंकर आहे. We have sickness, we have weakness, and there are challenges physically in this life. आम्हाला शारीरिक आजार आहेत, त्रास आहेत, आम्हाला दुर्बलता आहे, आम्हाला अनेक प्रकारचे आव्हानं आहेत. And that's why the believers groan, and Apostle Paul is groaning. आणि त्याकरिता विश्वासणारा जो आहे तो कणतो. And according to verse 2 we learn that he is saying we groan longing to put on our heavenly dwelling. आणि या ठिकाणी वचन 2 मध्ये असं म्हटलेलं की जे आम्हाला स्वर्गातून मिळणारं जे घर आहे किंवा जे वस्त्र आहे ते पांघरण्यासाठी आपण या ठिकाणी कणत आहे. So Apostle Paul was heaven focused while he was living on the earth. He was heaven focused. आणि पौल जो आहे तो या जगामध्ये तो पृथ्वीवरील जीवन जगत असताना स्वर्ग केंद्रित असं जीवन तो जगत आहे. And C.S. Lewis, he says that while Christians live in this world, they also think about the next world or the heaven. आणि C.S. लुईस असं म्हणतात की ज्यावेळेस ख्रिस्ती विश्वासणारा आहे पृथ्वीवरील जीवन जगतो त्यावेळेस तो येणाऱ्या जीवनाकडे पाहून किंवा स्वर्गीय जीवनाकडे पाहून तो जगत असतो. So we are not very much satisfied on the earth. Apostle Paul is saying that I have so many things. I am apostle and I have the big ministry, but he says that I am not satisfied in this world completely. आणि पौल या ठिकाणी सांगत आहे की मला पुष्कळ सेवा आहे, पुष्कळ काम आहेत, परंतु या पृथ्वीवरील कामामध्ये त्या सेवेमध्ये तो समाधानी नाही आहे. He is groaning and he is longing to put on the heavenly dwelling. आणि तो कणत आहे आणि तो उत्कट इच्छा बाळगून आहे की तो कधी ते जे स्वर्गीय गौरवी शरीर आहे किंवा त्याचं शरीररूपी घर जे आहे ते त्याला प्राप्त होईल त्यासाठी. And we Christians, we should be heavenward. Our focus should be as we live on the earth, we should not just play with the toys and satisfy with these worldly toys, but our focus should be heavenward. आणि एक ख्रिस्ती या नात्याने आपण जे आहे ते स्वर्ग केंद्रित असं आपण जीवन जगलं पाहिजे.
And according to verse 3, if indeed by putting it on we may not be found naked. आणि वचन 3 असं म्हणतं की असे की वस्त्र पांघरल्यामुळे आम्ही उघडे सापडणार नाही. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. आणि वचन 3 असे की वस्त्र पांघरल्यामुळे आम्ही उघडे सापडणार नाही, कारण आम्ही जे या मंडपात आहोत ते आम्ही भारपीडित होऊन कणतो. आम्ही वस्त्र काढून टाकायला इच्छितो असे नव्हे, तर वस्त्र पांघरायला इच्छितो, यासाठी की जे मरणार आहे ते जीवनाकडून गिळले जावे. So according to verse 3 and 4, Apostle Paul is teaching that even this mortal body will be destroyed, but God is going to give us the glorified body in the future when Lord Jesus Christ will come. आणि या वचन 3 आणि 4 प्रमाणे तो शिकवत आहे की आपलं जे शरीर आहे ते कुजणार आहे, ते संपणार आहे, आणि देव जो आहे तो आपल्याला गौरवी शरीर देणार आहे. According to verse 3, if indeed by putting it on we may not be found naked. What Apostle Paul was trying to say here, that we will not be just souls and spirits in the future, but we will have a glorified body. वचन 3 प्रमाणे वस्त्र पांघरल्यामुळे आम्ही उघडे सापडणार नाही. यातून पौल काय शिकवत आहे की भविष्यामध्ये ज्यावेळेस देव आम्हाला गौरवी शरीर देईल त्यावेळेस फक्त आपण शरीर आणि आत्मा एवढेच असणार नाही. Because during the time of Apostle Paul in first century and even before that, people had wrong ideas about the body and about the eternal life. आणि पहिल्या शतकामध्ये पौलाच्या काळामध्ये शरीराविषयी चुकीची धारणा आणि कल्पना त्या काळामध्ये प्रचलित होती. So some of the philosophies they taught that body is evil. आणि काही तर्क असे होते की त्याच्यामध्ये असं सांगितलं जायचं की शरीर जे आहे ते वाईट आहे and the spirit is good, परंतु आत्मा जो आहे तो चांगला आहे. and therefore some of the philosophers and some of the people they believed that in eternal life people will not have body, but they will be just floating spirits or just souls or the floating spirits. आणि त्यावेळेसचे जे तर्क लावणारे लोक होते त्यांच्याप्रमाणे की भविष्यामध्ये जे आहे ते आपलं शरीर असणार आहे, केवळ आपला आत्मा जो आहे तो भटकत राहणार आहे. But Apostle Paul is teaching that we may not be found naked, means we will not just be spirits, but according to verse 4 he says we would be further clothed. It means he is saying that we will have glorified body. आणि पौल वचन 3-4 मध्ये शिकवत आहे की आपण वस्त्र पांघरलेले असू, आपण केवळ आत्मा असे नाही तर वस्त्र पांघरलेले असू, आपल्याला गौरवी शरीर त्यावेळेस प्राप्त होईल. And according to verse 5, who has designed this eternal life and glorified body for us? आणि वचन 5 प्रमाणे हे जे सार्वकालिक जीवन आहे आणि जे गौरवी शरीर आहे ते आपल्यासाठी कोणी तयार केलेलं आहे? According to verse 5, he who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. आणि वचन 5, आणि ज्याने आम्हास याकरताच घडले तो देव आहे, त्याने आम्हास आत्मा हा विसारही दिला आहे. So who has planned and designed that people should die, and when Jesus Christ will come they will get eternal life and glorified body. It is God who designed and planned this. आणि वचन 5 मध्ये मनुष्याचं शरीर मरणानंतर त्याला गौरव प्राप्त व्हावा आणि तो वस्त्र पांघरलेला असावा, हे कोणी योजलेलं आहे तर स्वतः जो देव आहे त्याने हे सर्व काही योजलेलं आहे आणि त्याच्या योजनेनुसार हे चाललेलं आहे. And how can we know that God will truly give us eternal life, the eternal inheritance and glorified body? आणि आम्हाला हे कसं समजेल की देव आम्हाला खरोखरच ते सार्वकालिक जीवन आणि ते गौरवी शरीर देईल? And according to verse 5, the second part of verse 5, Apostle Paul is saying, because God has given us Holy Spirit as guarantee that one day we will get everlasting life, eternal inheritance and glorified body. Holy Spirit is guarantee of that. आणि पवित्र आत्मा जो आहे तो विसार म्हणून आम्हाला दिला आहे आणि तो आपल्याला त्या येणाऱ्या गौरवी शरीराचा आणि सार्वकालिक जीवनाचा तो आपल्यासाठी एक गॅरंटी आहे.
So who is bigger, everlasting life or the Holy Spirit? आणि मग कोण महान आहे की सार्वकालिक जीवन का पवित्र आत्मा? And our professor, dear brother Stephen Schaeffer, he used to give example of this. आणि आमचे ब्रदर जे स्टीवन शेपर्ड आहेत ते एक उदाहरण असं देत होते. If you go to purchase a car of 1 lakh rupees, जर तुम्ही एक कार विकत घेण्यासाठी गेले, त्याची किंमत 1 लाख रुपये आहे, and you have deposited 99,000 or you have paid advance of 99,000 rupees. आणि ती कार खरेदी करण्यासाठी तुम्ही ॲडव्हान्समध्ये 99,000 रुपये जर त्यांना दिलेले असेल, and you need to pay now on the day of delivery 1,000 rupees and take the car in your custody. आणि ज्या दिवशी तुम्हाला ती कार मिळणार आहे त्या दिवशी उरलेले 1,000 रुपये त्यांना देऊन तुम्हाला ती कार मिळणार असेल, will that shopkeeper or that the car owner, will he trust you for 1,000 rupees? आणि त्या कारचा जो मालक आहे किंवा दुकानदार जो आहे तो त्या उरलेल्या 1,000 रुपयांसाठी तुमच्यावर विश्वास ठेवेल का? Yes, of course, because you have paid the bigger amount to him and he is going to trust you for 1,000 rupees. हो, नक्कीच तो तुमच्यावर विश्वास ठेवणार, कारण तुम्ही जी मोठी किंमत आहे 99,000 रुपये ती तुम्ही अगोदरच भरलेली आहे. So God has given us the biggest thing, the biggest blessing, Holy Spirit. तर देवाने आम्हाला जो आहे तो अतिशय मोठा असा आशीर्वाद, त्याचा पवित्र आत्मा आम्हाला देव केलेला आहे. And Holy Spirit is God. आणि पवित्र आत्मा स्वतः देव आहे. And he is living in us. तो आमच्यामध्ये जगत आहे. He is transforming us into the image of God's Son. आणि तो आम्हाला ख्रिस्ताच्या प्रतिमेप्रमाणे बदलून घडवत आहे. If God has given us 99,000 rupees, we will believe that one day He will give us glorified body, everlasting life and everlasting inheritance. जर देवाने आपल्याला त्याचा आत्मा दिलेला आहे तर तो नक्कीच एक दिवशी आम्हाला सार्वकालिक जीवन आणि गौरवी शरीर हे देणार आहे. So the Holy Spirit is guarantee of our glorified body, our eternal life and eternal inheritance. आणि म्हणून पवित्र आत्मा जो आहे तो आपल्या सार्वकालिक जीवन आणि गौरवी शरीरासाठी तो आपल्यासाठी एक गॅरंटी आहे. And according to verse 6, Apostle Paul is saying that we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. आणि वचन 6, म्हणून आम्ही सर्वदा धैर्य धरतो व जाणतो की शरीरात वस्ती करीत असता आम्ही प्रभूपासून दूर आहोत. Although we are saved by His grace, जरी आपण त्याच्या कृपेने आता तारलेले गेलेलो आहोत, but we are still entangled with many other things on this earth. तरी आपण या पृथ्वीवरील जीवनामध्ये अनेक गोष्टी मध्ये गुंतलेलो आहोत. According to verse 7, he says, "For we walk by faith, not by sight." वचन 7 प्रमाणे आम्ही विश्वासाने चालतो, दृष्टीने पाहत चालत नाही. So nobody has seen eternal life, nobody has seen glorified body, nobody has seen eternal inheritance. आणि आपल्यापैकी कोणीही या पृथ्वीवरील जीवन जगत असताना जे सार्वकालिक जीवन आहे, गौरवी शरीर आहे आणि आपल्याला मिळणार जे वतन आहे ते कोणीच पाहिलेलं नाही. But we trust the promises of Lord Jesus Christ. परंतु आपण ख्रिस्ताने दिलेले जे अभिवचन आहे त्याच्यावरती आम्ही विश्वास ठेवतो. We trust the word of God. आपण देवाच्या वचनावरती विश्वास ठेवतो. And the faith that God gave us, we trust God and His promises that one day Jesus Christ will come and He is going to give us resurrection and the glorified bodies. देवाच्या वचनावर आणि त्याने दिलेल्या अभिवचनावरती ख्रिस्तावरती आपण विश्वास ठेवून चालत आहोत की देव ज्यावेळेस ख्रिस्त येईल त्यावेळेस आम्हाला ते गौरवी शरीर आणि सार्वकालिक जीवन हे वतन दाखल देईल. And those who are died in Christ, they will resurrect by God's power. आणि जे ख्रिस्तामध्ये मरण पावलेले आहेत ते पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने ते जिवंत होते. And all our friends, those who are slept in Christ, our relatives, our parents, our siblings, our spouse, and our children, and all the believers, those who are, they will resurrect by the power of
God and we will meet them once again. आणि ज्यावेळेस त्या देवाच्या सामर्थ्याने आपले सर्व जे नातेवाईक आहे, मित्रगण आहेत, आपले लेकरं आहे, आपली पत्नी किंवा पती आहे, सर्व देवाच्या त्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने ते विश्वासणारे सर्व लोक त्यांचं पुनरुत्थान होईल. So we walk by faith, not by sight. तर आपण विश्वासाने जगतो, आपण दृष्टीने पाहत चालत नाही. And in verse 8 he is saying, yes, we are of good courage, that we would rather be away from the body and at home with the Lord. आणि वचन 8 मध्ये असं सांगितले, तर आम्ही धैर्य धरतो आणि शरीरापासून गैरहजर असणे व प्रभूपाशी हजर असणे हे आम्हास विशेष आवडते. So when a believer, a saint, he dies, he goes to heaven. He is saying they are at home with the Lord. तर ज्यावेळेस विश्वासणारा मरण पावतो त्यावेळेस तो स्वर्गात जातो, तो प्रभूकडे जातो. He says good night here, but the other side, it is still the morning, he is still with God. आणि ज्यावेळेस मरण येतो त्यावेळेस थोडक्यात जसं तो या ठिकाणी गुड नाईट म्हणतो, परंतु स्वर्गामध्ये अजूनही सकाळ आहे, त्या ठिकाणी प्रकाश आहे. And the death, R.C. Sproul says that the death is the entrance. The death is not the wall but the entrance to God. आणि R.C. Sproul असे म्हणतात की मरण जे आहे ते प्रवेश आहे. Yes, it is sad that when we lose our dear ones, it is sad. आणि हे दुःखदायक ज्यावेळेस आपण आपले जवळचे लोक गमावतो, our friends and our family members. आमचे नातेवाईक, आमचे मित्रगण. But this is the reality of life. परंतु ही वास्तविकता आहे आपल्या जीवनाची. And every person who is dying under the redemptive history. परंतु प्रत्येक विश्वासणारा जो व्यक्ती आहे तो मरण पावतो, तो त्या उद्धाराच्या इतिहासामध्ये किंवा त्या कार्यामध्ये मरण पावतो. Every person's death is connected to the redemptive story. आणि प्रत्येक जो विश्वासणारा आहे त्याचं मरण जे आहे ते त्या तारणाच्या कहाणीमध्ये जोडलेलं आहे. But there is great hope for the believers that our earthly tent even is destroyed. We have the building from God. परंतु विश्वासणाऱ्यांसाठी ही आशा आहे की जरी विश्वासणाऱ्यांचं शरीर रूपी मंडप मोडलं गेलं तरी आपल्याला ख्रिस्तामध्ये गौरवी शरीर मिळणार आहे. There are many bad stories in our societies and even some Christians they believe that. आपल्या समाजामध्ये अनेक वाईट अशा कहाण्या आहेत regarding the deceased, regarding the disease and regarding the ghosts. आजार आणि रोग किंवा जे भूते आहेत त्यांच्याविषयी आपल्या समाजामध्ये अनेक गोष्टी आहेत. But here very clearly Apostle Paul is teaching a person when dies he goes to the Lord, a home with the Lord. आणि पौल या ठिकाणी स्पष्ट सांगतो की ज्यावेळेस विश्वासणारा मरण पावतो त्यावेळेस तो थेट देवाकडे जातो, ज्या ठिकाणी देव आहे त्याचं घर आहे. The death can come in any form to us, but a person's soul goes to a home with the Lord. मरण आपल्याकडे कोणत्याही स्वरूपात येऊ शकतं, परंतु व्यक्ती जी आहे ती देवाच्या घराकडे जाते. In any form and at any age. कोणत्याही स्वरूपामध्ये आणि कोणत्याही वयात आपल्याला मरण येऊ शकतं. But according to the Bible, the person's soul goes to the home with the Lord. परंतु शास्त्राप्रमाणे व्यक्तीची जो आत्मा आहे तो देवाकडे त्याच्या घराकडे जातो. Some people they believe and the bad traditions they teach that the souls they just roam around. काही लोक विश्वास ठेवतात आणि अशा गोष्टी पसरवतात की जे आत्मा आहे मरणानंतर तो या ठिकाणी पृथ्वीवरती फिरत राहतो, भटकत राहतो. So believer's soul goes to the Lord immediately. तर विश्वासणाऱ्याचा जो आत्मा आहे तो प्रभूकडे तत्काळ जातो. And the soul of the unbeliever goes to the place of torment immediately. आणि जो अविश्वासणार आहे त्याचा आत्मा जो आहे तो त्या नरकामध्ये किंवा त्या यातनेच्या ठिकाणी लगेच जातो. So there is no point of believing those bad stories that those are spread in the society. आणि या गोष्टींवरती विश्वास ठेवणं
हे व्यर्थ आहे. And in verse 9, Apostle Paul is saying that in whatever condition, whether we are here on the earth or there with the Lord, the Christian's goal is to please the Lord. आणि वचन 9 मध्ये पौल सांगत आहे की आपण या ठिकाणी असो किंवा शरीरामध्ये गैरहजर असलो तरी आपण त्याला संतुष्ट करणारे असे होण्यासाठी झटतो. And then Apostle Paul also talks about the judgment in verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. आणि वचन 10, कारण आपण सर्वांस ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर प्रकट केले जायचे आहे, यासाठी की प्रत्येकाने आपापल्या शरीराकडून जे जे केले, मग ते बरे असो किंवा वाईट असो, त्याप्रमाणे त्याला फळ मिळावे. The judgment for the non-believers, people who did not believe, we know that in the book of Revelation very clearly taught that they will be cast into the lake of fire. आणि जे अविश्वासणार आहे, ज्यांनी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला नाही, त्यांचा न्याय होईल आणि ते जो अग्नीचा सरोवर आहे त्या ठिकाणी त्यांना पाठवण्यात येईल. And we know that the believers are saved from the condemnation and from the judgment and from the wrath of God. आणि विश्वासणारे जे आहेत त्यांना देवाच्या क्रोधापासून, त्या न्यायापासून आणि दंडापासून आपल्याला वाचवण्यात येईल असं शास्त्र आपल्याला सांगतं. Because of the death of Jesus Christ and his complete work, we are redeemed and saved from the wrath, from hell and from the condemnation. आणि येशू ख्रिस्ताच्या मरण आणि जीवनाद्वारे आपल्याला देवाच्या क्रोधापासून, नरकापासून आणि त्या दंडापासून आपल्याला वाचवण्यात आलेलं आहे. But after the salvation, the life we lived, for that God is going to give us rewards in heaven. परंतु तारणानंतर जे जीवन आपण जगतो त्याकरिता देव आपल्याला बक्षीस जे आहे ते स्वर्गामध्ये देणार आहे. Some are going to get the praises from our God, the life we lived on the earth for him. काही लोकांना या पृथ्वीवरती जे जीवन आपण जगलो त्याच्याबद्दल देवाकडून त्यांची प्रशंसा केली जाईल. The act of love, the act of mercy that we have done, the act of faith that we have done on the earth, for that God is going to give us praises in heaven. जे काही प्रीतीचं कार्य, जे काही दयेचं कार्य, जे काही आपण उदारतेने केलेलं कार्य आहे त्याच्याविषयी देव आपल्याला त्याची प्रशंसा केली जाईल. But some Christians, some believers, even though they are saved, they have lived like a carnal, and they are going to lose the reward, and that day will be a day for shame, but they will not be put into the hell. परंतु काही ख्रिस्ती लोक जे आहेत त्यांचं तारण झाल्यानंतरही ते अविश्वासणाऱ्यांसारखे दया न करता, प्रीती न करता ते जगले आणि अशा लोकांचा न्याय होईल. But they will be saved. They will not be cast into the lake of fire because of the righteousness that they have of Lord Jesus Christ. परंतु त्यांना त्या अग्नीच्या सरोवरात टाकलं जाणार नाही, परंतु देवाच्या दयेने त्यांच्यावरती तो न्याय, तो दंड येणार नाही, परंतु त्यांची प्रशंसाही देव करणार नाही. So we praise and thank the Lord that God has given us a blessed and living hope according to the work of Lord Jesus Christ. देवाने येशू ख्रिस्ताच्या कार्यामुळे आपल्याला जिवंत आणि आशीर्वादित अशी आशा दिलेली आहे. This body is a tent, kind of a tent. आपलं शरीर जे आहे ते एक मंडपाप्रमाणे आहे. But God is giving us glorified body that is from God, that is eternal, and we are going to live with God in heaven. परंतु देव जो आहे तो आपल्याला कायमस्वरूपी असं एक घर आणि गौरवी शरीर आपल्याला देणार आहे, जो आपल्याला आपलं सार्वकालिक वतन असं आपल्याला आहे. And for that everlasting life and that glorified life God has planned and designed. आणि त्या गौरवी जीवनाकरता देवाने सर्व काही योजलेले आहे. And Holy Spirit is the guarantee that we are going to receive the glorified body and the everlasting life. पवित्र आत्मा आपल्यासाठी विसार आणि गॅरंटी आहे की आम्हाला ते शरीर प्राप्त होणार आहे, ते गौरव प्राप्त होणार आहे. And we receive this teaching by faith. We believe in the promises of God. आम्हाला विश्वासाने हे शिक्षण प्राप्त होतं आणि आम्ही देवाच्या अभिवचनांवरती विश्वास ठेवतो. When a saint dies,
immediately he goes into the presence of Lord Jesus Christ. ज्यावेळेस विश्वासणारा मरण पाळतो त्यावेळेस तो तत्काळ देवाच्या सानिध्यामध्ये जातो. So whether on the earth or in the presence of God, our aim, our goal is to please our God. आणि म्हणून शरीरामध्ये असो किंवा शरीरापासून आपण ज्यावेळेस विभक्त होऊ त्यावेळेस आमचं लक्ष जे आहे ते देवाला संतुष्ट करण्याकडे आहे. To most of us, God is going to give us the praises and the rewards, but some Christians will lose the rewards in heaven because of the life they lived after the salvation. आमच्यापैकी अनेकांना अनेकांची देव प्रशंसा करेल आणि आम्हाला तो बक्षीस देईल, परंतु अनेक जे आहेत ज्यांनी विश्वासणारे असूनही जे अविश्वासणाऱ्यांप्रमाणे जीवन जगले त्यांच्यासाठी देव जो आहे त्यांची प्रशंसा किंवा त्यांना तो बक्षीस देणार नाही. We praise the Lord and thank God that because of Christ we have hope. आम्ही देवाची स्तुती करतो आणि त्याला धन्यवाद देतो कारण ख्रिस्तामुळे आम्हाला ही आशा आहे. And having this assurance that we are saved and in Christ we have rest, hope and comfort, we are going to take Lord's Supper this morning. आणि हीच खात्री ख्रिस्तामध्ये असल्यामुळे आम्ही देवाची स्तुती करतो आणि आम्ही देवाच्या मेजामध्ये सहभागी होतो. ब्रदर अमित, यावेळेस आपण आपली मनं तयार करूया आणि देवाच्या